to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be thankful. 여러분 안녕하세요. I hope that you guys had a great week, staying safe and sound. At this moment, we're going to start worship. Let's turn to our family and our friends with us today. Let's tell them Jesus loves you so much. 시작! Jesus loves you so much, and Jesus loves you so much. Amen. Let's also tell them 한 주간 동안 수고 많았어요. 이렇게 한번 인사해볼까요? 시작! 한 주간 동안 수고 많았어요. 수고 많았습니다. 우리 자신한테도 수고 많았어요. 한번 인사해주세요. 수고 많았습니다. 아멘. 여러분들 너무너무 수고 많으셨고요. I'm so happy that you guys can join us for worship. Let's go ahead and fold our hands. Let's close our eyes. And let's really focus our hearts on the Lord as we pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you so much for gathering our brilliant, amazing, loving friends here today. God, thank you for keeping us safe and sound during this time. And God, thank you for giving us our health. God, I pray that at this moment, as we praise you and as we spend time with you, we will be able to open our hearts to your love, your peace, and your joy. God, I pray that we will be able to learn more about you and become closer to you and learn how to be more like Jesus. God, please open our eyes, our ears, and our hearts to you today. God, I pray that our singing and our dancing will be glorifying to you and will make you very happy. God, we love you so much and we thank you. And in Jesus' name we pray. Amen. Alright, ladies and gentlemen, 오늘 함께 예배드리는 부모님, 가족도 함께 예배드리면 너무너무 좋겠어요. 다 같이 자리에 앉아주시고 다 같이 일어날 준비해주세요. Let's have everybody in this room stand up. 찬양. Beautiful. Please give yourselves a pat on the back. You guys are amazing. I love your voices and your energy today. And as we praise God, let's give him all of our hearts. Amen. Amen. Let's give him all of our love. Amen. Amen. All right, ladies and gentlemen, let's get up and let's use our voices and our bodies to praise him. Can we get the music, please? Well, let's put our hands together like this. We're going to praise him with everything that we have. Come on, let's sing wherever you lead me. I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, loud and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, loud and amazing. I'm trusting you, God. You are good. I wanna live each day like anything could happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement. Face every challenge every day. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, loud and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Wherever you lead me, I'm gonna follow. I'm trusting you, God. You are good. Life will be crazy, loud and amazing. I'm trusting you, God. You are good. Walk through the valley, climb mountains high. Wherever we go, Lord, you are good. Can't hold me back now. I'm gonna fly. Wherever we go, Lord, you are good. Walk through the valley, climb mountains high. Wherever we go, Lord, you are good. Can't hold me back now. I'm gonna fly. Wherever we go, Lord, you are good. I wanna live each day like anything can happen. Can't hardly wait to see what's next. I wanna face this world with wonder and excitement.
all take a seat. And with God's greatness in our hearts, let's fold our hands, let's close our eyes, and let us pray. 우리 유초동부 친구들 예배를 준비하는 마음으로 기도하시겠습니다. 지금도 살아계셔서 저희와 함께 이곳에 계시는 하나님, 오늘 거룩한 주일을 주님께 드리는 찬양과 예배로 열게 하심을 감사드립니다. 한 주도 은혜 가운데 살았지만 저희들이 그곳에 감사하지 못하고 살았다면 주님, 이 시간 용서해 주세요. 밖을 보면 눈부시게 핀 꽃들, 밝은 태양, 신선한 바람까지도 아름다운 주님의 솜씨를 노래하고 있는데 전에는 경험하지 못한 눈에 보이지 않는 바이러스의 위험 때문에 우리는 학교도 갈 수 없고 교회에도 가지 못한 채 다른 사람들과의 거리를 유지하며 생활하고 있습니다. 하나님 안에서 누렸던 우리의 만남이 얼마나 소중하고 감사한 것이었는지 다시 한번 느끼는 시간입니다. 죽음도 이기시고 병에 신음하고 있는 사람들도 고쳐주신 예수님, 그 능력으로 우리의 이 아픈 시간을 치료해 주실 것을 믿습니다. 특히 몸과 마음이 아픈 환자들과 이들을 돌보는 의료진들과 함께 하셔서 넉넉히 이겨낼 수 있는 힘을 허락해 주세요. 지난주 우리 KM 친구들 모두는 예수님께서 나의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 살아나신 것, 그리고 그분이 우리의 삶의 주인이심을 고백했습니다. 이 고백이 예수님의 길을 제자로서 뒤따르는 시작이며 우리의 삶의 변화의 시작임을 우리 친구들이 알게 해주세요. 오늘 말씀을 전하시는 최선영 전도사님을 강건히 붙들어 주시고 선포되는 하나님의 말씀에 권능을 더딥혀 주시어 영과 진리로 드리는 예배가 되게 해주세요. 오늘 이 예배를 위해 수고하신 모든 손길을 주님께서 지켜주실 줄 믿사오며 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘. 우리 친구들 또 한 주간 잘 지냈어요? 이제 점점 길어지니까 막 몸이 막 쑤시죠? 우리 친구들 엄마한테 아빠한테 짜증내고 박투정하고 그러는 거 아니에요? 아닐 거예요. 우리 친구들은 엄청 부모님을 사랑하고 또 말씀도 잘 듣고 씩씩하게 이 시간 이겨내고 있으리라 믿어요. 우리 함께 계속 기도하면서 하나님께서 이 모든 상황 가운데 주인 되셔서 이 모든 상황을 해결해 주시기를 감사함으로 기대하며 기도해요. 이 모든 상황을 다스리시는 전능하신 하나님을 신뢰하며 우리 함께 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 읽겠습니다. 오늘 말씀은 지난주와 같이 마태복음 28장 19절부터 20절까지의 말씀입니다. 우리 함께 읽을게요. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하리라. 아멘. 또 읽습니다. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always, to the very end of the ages. 우리 작은 제자 친구들, 지난주에 전도사님과 함께 보았던 말씀을 다 기억하고 있나요? 우리는 지금 예수님께서 주신 가서 모든 민족을 제자로 삼아라 라는 명령을 잘 지키기 위해 먼저 참 제자는 어떤 사람인지에 대해서 살펴보고 있어요. 특별히 우리는 예수님께서 부활하신 후에 제자들의 삶이 어떻게 변화되었는지를 살펴보면서 이 참 제자에 대해서 생각해 보고 있어요. 그래서 혹시 우리 친구들 예수님의 참 제자가 되는 것이 무엇이었는지 생각나나요?
어디 한번 이야기해 보세요. 네, 맞아요. 우리 함께 볼게요. 자, 그럼 우리 한 목소리로 읽어볼까요? 시작. 참 제자는 부활의 신앙을 가져요. 또 영어로도요. A true disciple has faith in the resurrection of Jesus. 자, 지난주에 우리 친구들도 이렇게 TV 앞에 앉아서 또는 컴퓨터나 전화기 앞에 앉아서 멋진 모습으로 예배드렸죠. 지난주에는 예수님의 참제자의 1단계란 부활의 신앙을 갖는다 라고 이야기했었어요. 그리고 제자들의 변화, 그러니까 우리 겁 많고 비겁했던 제자들에서 용기 있고 담대하게 예수님을 전하는 제자로 변화된 일 사이에는 어떤 사건이 있었다고요? 맞아요. 예수님의 부활 사건이 있었어요. 예수님의 부활을 경험한 제자들이 변화를 받게 된 것이었지요. 그리고 한 가지 더 정말 중요하고 감사한 일이 있었어요. 아까 우리 김아영 선생님께서 기도해 주셨던 것처럼 우리 친구들이 구원을 입으로 고백하는 기도를 드렸어요. 그런데 우리 친구들 중에는 전도사님, 지난주에 전도사님이랑 부모님이랑 같이 기도했는데도 별로 달라진 건 없는 것 같아요. 아무 느낌도 없고요. 하고 말하는 친구들도 있을 거예요. 네, 지금 당장 특별한 느낌이나 특별한 변화가 없을 수도 있어요. 그런데 구원은 우리가 느끼거나 생각하는 것에 따라 변하는 것이 아니에요. 이건 하나님께서 우리에게 주시는 특별한 선물이에요. 마음으로 믿고 입으로 고백할 때 무조건 주시는 하나님의 선물이에요. 그러니까 우리 친구들 꼭 기억하세요. 우리 친구들은 언제, 어디서, 누가 물어도 또 앞으로 어떤 힘든 일이 생겨도 우리를 변함없이 사랑하시는 하나님의 구원을 선물로 받은 사람들이에요. 알겠죠? So keep this in your mind for the rest of your life. That whoever asks you or whatever happens in your life, you're saved by the faith in the Lord Jesus Christ. And that will never change. And this is a wonderful gift from God who loves us so much. Got it? 자, 그럼 이제 참 제자의 두 번째를 공개합니다. 함께 읽어볼게요. 시작. 참 제자는 예수님의 말씀을 믿고 순종해요. 영어로요. A true disciple believes and obeys the word of Jesus. 자, 우리 친구들 전도사님이 이야기 하나 해줄게요. 우리 친구들에게 친구가 한 명 있어요. 그 친구는 참 믿음도 좋고 정직하고 친절하고 좋은 친구예요. 그래서 그 친구를 따르는 친구들도 많았어요. 그러던 어느 날 그 친구가 진지하게 말하는 거예요. 친구들아, 나 실은 곧 죽어. 그런데 걱정 마. 며칠 있으면 다시 살아날 거야. 이렇게 말했다고 생각해봐요. 우리 친구들은 그 말을 믿을 수 있겠어요? 전도사님 같으면 못 믿을 것 같아요. 말도 안 돼. 쟤 오늘 어디가 좀 아픈가 봐. 아마 이렇게 말할 거예요. 그런데 놀라운 일이 일어났어요. 그 친구가 정말로 죽었다가 3일 후에 다시 살아난 거예요. 만약 정말 그런 일이 있다면 우리 친구들은 어떨 것 같아요? 그 후로는 죽었다가 다시 살아난 친구들의 말이라면 무엇이든 믿지 않겠어요? 바로 그런 일을 우리 제자들이 경험한 거예요. 다시 제자들의 이야기로 돌아와서요. 사실 우리가 성경을 자세히 보면 예수님께서는 십자가에서 죽으시기 전에 제자들에게 이미 몇 번이나 자신이 죽었다가 다시 살아날 것이라고 말씀해 주셨어요. 내가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제3일 만에 다시 살아나야 하리라 라고도 말씀해 주셨고요. 또 예수님께서 십자가에서 돌아가시기 바로 며칠 전에도 제자들과 함께 유월절 식사를 하시면서
내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라고 말씀해 주셨어요. 하지만 제자들은 전혀 그 말씀을 이해하지 못했지요. 그러니까 제자들이 부활하신 예수님을 실제로 만나게 되었을 때 모두 깜짝 놀랐잖아요. 말도 안 돼. 예수님 정말 살아나셨잖아. 이렇게 생각했을걸요. 사실 이 세상 사람 중에 누가 어떤 사람이 자기가 죽었다가 다시 살아날 것이라고 말하는 걸 믿을 수가 있었겠어요. 그런데 예수님이 부활하시자 제자들은 예수님이 이전에 하셨던 말씀을 떠올리기 시작했어요. 아, 우리 예수님 말씀 다 진짜구나. 예수님이 하신 말씀은 하나도 그냥 사라지지 않는구나. 예수님은 전능하신 하나님의 아들이 맞으시는구나. 이제부터는 예수님께서 하시는 말씀은 그것이 무엇이든 간에 잘 듣고 순종해야겠구나 하고 크게 깨달았을 거예요. 그런데 우리는 예수님의 말씀을 믿기만 하면 안 돼요. 순종해야 해요. 순종한다는 건 말씀을 따라서 지킨다는 말이죠. 요한복음 14장 15절에서 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 자, 영어로도 읽어볼까요? 시작. If you love me, you will obey what I command. 예수님께서는 우리가 예수님을 사랑한다면 예수님이 명령하시는 것에 순종한다고 하셨어요. 순종한다는 것을 obey 한다고 하죠. And we can say to obey means to do what is told. 그런데 우리 친구들 혹시 사랑을 아나요? 아마 아직은 잘 모를 거예요. 하지만 우리 친구들이 커서 누군가를 사랑하게 되면 아마 이 마음을 좀 더 잘 이해할 수 있게 될 거예요. 자, 여기 멋진 형아와 예쁜 누나가 있어요. 아마도 둘이 서로 좋아하나 봐요. 그런데 누군가를 좋아하고 사랑하게 되면 어떤 일이 생기는지 알아요? 그 사람이 하는 말은 무슨 말이든지 귀에 쏙쏙 들어오게 돼요. 그리고 그 사람이 하는 말을 잘 들었다가 나중에 그 사람이 좋아하는 행동만 골라서 하게 된답니다. 예를 들어 내가 좋아하는 사람이 자전거 타는 것을 좋아한다고 말하면 그 말을 잘 기억했다가 나도 자전거를 열심히 연습해서 같이 타고요. 또 내가 좋아하는 사람이 영화 보는 것을 좋아한다고 말한다면 또 그 말을 잘 기억해뒀다가 나중에 시간 있을 때 같이 영화를 보러 갈 거예요. 그렇다면 우리가 예수님을 사랑한다면 어떻게 될까요? 당연히 예수님 말씀이 우리 친구들 귀에 엄청 잘 들리겠죠. 그리고 그 말씀을 잘 기억해 두었다가 예수님의 말씀에 따라서 예수님이 좋아하시는 행동을 하게 되겠죠. 그게 바로 순종이에요. 그런데 여기서 문제가 있어요. 오늘 말씀해 보니까요. 나 혼자만 예수님의 말씀을 믿고 순종해서 되는 일이 아닌 것 같아요. 예수님께서 주신 명령을 다시 한번 살펴보니까 모든 민족을 제자로 삼아서 세례를 주고 예수님께서 가르쳐 주신 명령을 가르쳐 지키게 하래요. 다른 사람에게 예수님의 명령을 가르쳐 지키게 하려면 먼저 우리가 예수님의 말씀을 잘 알고 있어야 하겠죠. 우리가 먼저 예수님의 말씀을 잘 알아야 다른 사람도 가르칠 수가 있으니까요. 그러니까 나의 말씀을 가르쳐 지키게 하라는 말씀은 우리가 선생님이 되어서 다른 사람에게 예수님의 말씀을 가르치란 말이겠죠. So, in order to follow the commandment of Jesus, we need to become teachers and teach the word of Jesus to other people. 자, 그림에서 보니까 우리 친구들이 예수님의 말씀을 가르치는 선생님이 되었네요. 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 누군가 저 질문이 있어요 하면서
예수님의 말씀에 대해서 물어보는데 우리 친구들이 어떡하지? 잘 모르겠는데 하고 대답한다면 얼마나 부끄럽겠어요. 또 그러면 예수님께 얼마나 죄송하겠어요. 그래서 주님의 참제자가 되려면 예수님의 말씀을 알아야 해요. 그럼 어떻게 예수님의 말씀을 알 수 있죠? 네, 성경을 알아야지요. 성경을 읽고 또 깊이 생각하고 암송도 해야 해요. 그리고 목사님과 전도사님의 말씀에도 귀를 기울여서 들어야 해요. 우리 친구들 요즘 작은 제자 성경 읽기표에 따라 성경을 열심히 읽고 있나요? 열심히 읽고 있는 친구들 있다면 지금 손을 한번 들어보세요. 자, 번쩍! 우와! 우와! 맞네요. 아주 잘하고 있어요. 그럼 이 친구들은 지금 전도사님을 따라서 자기 머리를 쓰담쓰담 해주세요. 쓰담쓰담. 잘했어요. 쓰담쓰담. 혹시 읽지 않고 있는 친구들이 있다면 지금 주먹을 불끈 쥐고 결심해요. 오늘부터 다시 성경을 읽겠어. 아자. 우리 친구들이 아빠, 엄마를 졸라서 함께 성경을 읽어달라고 하세요. 우리 친구들처럼 어렸을 때부터 매일 성경을 읽는 습관을 들여야 해요. 그럴 때 이 성경 말씀이 씨앗이 되어서 우리들 마음에 심기어지고 우리 친구들 평생 사는 동안 함께 하게 될 거예요. 우리 친구들 모두 손가락 걸고 약속해요. 이번 주에 성경 말씀 열심히 읽는 거예요. 그리고 매주 성경 읽기표 사진을 찍어서 자랑스럽게 우리 담임 선생님들께 보내주세요. 알겠죠? 그리고 기억하세요. 성경의 모든 말씀은 진리예요. truth라는 말이에요. 성경을 읽다 보면 지금은 이해하기 어려운 부분도 있고 또 말이 잘 안 되는 것 같이 느껴지는 부분도 있을 수 있어요. 그렇지만 모든 성경은 하나님의 감동으로 쓰여졌어요. 그래서 우리는 성경을 통해 예수님의 말씀을 알고 믿고 또 순종하게 돼요. 그것이 참 제자의 두 번째 모습이에요. 자, 전도사님이 우리 작은 제자 친구들에게 예수님의 참 제자 되는 것에 대해 더 많이 이야기해주고 싶은데요. 벌써 말씀을 마무리해야 할 시간이 되었어요. 그래서 우리 다시 한번 기억해요. 참 제자의 1단계는 부활의 신앙을 갖는다. 그리고 오늘 함께 배운 참 제자 2단계는 말씀을 믿고 순종하는 것이었죠. 자, 그리고 앞으로 또 참 제자의 3단계, 4단계, 5단계에 대해서도 함께 살펴보도록 해요. 기대해 주세요. 자, 말씀을 맺습니다. 우리는 예수님의 참 제자라는 제목으로 마태복음 28장 19절에서부터 20절까지의 말씀을 살펴보고 있어요. 우리가 예수님의 참 제자가 되어서 모든 민족을 제자로 삼아 세례를 베풀고 예수님의 분부를 가르쳐 지키게 하기 위해서는요. 먼저 흔들리지 않는 부활의 신앙을 지녀야 해요. 또 둘째는 예수님의 말씀을 믿고 순종해야 해요. 그래야 우리도 다른 사람들에게 예수님의 말씀을 가르쳐 지키게 할 수 있어요. 이것을 위해서 우리는 매일 말씀을 읽어야 해요. 아멘. 우리 매일매일 예수님의 말씀 안에 성장하는 귀한 작은 제자 친구들 되기를 전도사님도 함께 기도할게요. 자, 우리 친구들 두 손 모으고 함께 기도하겠습니다. 이해도 할 수 없고 감당도 할 수 없는 놀라운 사랑으로 우리를 사랑하시는 아버지 하나님, 오늘도 귀한 말씀으로 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시니 감사합니다. 아버지 하나님, 오늘 말씀처럼 우리 작은 제자 친구들이 주님의 말씀을 사모하고 매일매일 성경을 읽으며 그 말씀에 순종하는 주님의 참 제자로 자라나게 해주세요. 그래서 이 세상이 감당할 수 없는 거룩하고 담대한 주님의 제자들로 우리 작은 제자 친구들을 변화시켜 주시고 성장시켜 주세요. 이 모든 말씀
부활이요 생명 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 하나님의 말씀 너무 감사합니다. At this moment, let's all stand. 자리에 일어나서 함께 찬양할 텐데요. 하나님께서 우리 삶에 어떤 분이신지 그리고 하나님을 얼마나 꽉 붙잡고 사는지 기억하면서 함께 찬양하겠습니다. Let's all sing this together from our hearts. Can we get the music, please? Let's sing this together, God. There is no space that your love cannot reach. Because God, you are everywhere in our lives. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. 아멘. 우리 함께 부른 찬양처럼 오직 우리를 사랑하시는 하나님 아버지만 꼭 붙드는 우리 친구들 되길 바래요. 우리 함께 응원하겠습니다. 우리에게 허락하신 모든 것은 하나님의 것임을 항상 기억하면서 감사한 마음으로 응원해요. 우리 부모님들도 함께 온라인 헌금으로 감사해주세요. 그럼 우리 헌금 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리의 앞길이 온전히 주 앞에 있음을 고백합니다. 우리가 믿으며 주님을 따라갈 때 우리 앞길이 평탄하고 또 어려움을 만날지라도 하나님의 구원의 손길을 통하여서 우리가 기쁨 가운데 걸어갈 수 있을 줄로 믿습니다. 오늘 우리의 작은 헌금 주님 기쁘게 받아주시고 이 헌금을 통하여서 또 아버지의 나라가 온 열방까지 확장되는 귀한 일이 일어나게 해주세요. 주님 사랑합니다. 우리의 사랑이 평생 지속되게 하시고 영원히 우리와 함께 하신 아버지 하나님만을 바라보는 귀한 삶 살아가게 해주세요. 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 광고 드립니다. 특별히 오늘은 중요한 광고가 있습니다. 드라이브-트루 어린이 주일 축하 행사가 진행됩니다.
5월 3일은 어린이 주일입니다. 그래서 그 하루 전 5월 2일 토요일 오전 10시부터 2시까지 유초등부 또 영유아가 함께 공동으로 진행하는 드라이브 트루 어린이 주일 축하 행사가 진행됩니다. KM 유초등부는 11시 반부터 1시 사이에 오시기를 요청드리는데요. 이것은 아이들의 안전을 위해서 오시는 시간들을 좀 떼어놓기 위함입니다. 만약 가능하지 않으시면 10시부터 2시 사이에 언제든지 오시면 됩니다. 장소는 JBC, 우리 아이들 예배드리는 건물 앞 농구장 옆에서 진행될 예정입니다. 무엇을? 어린이 주일 선물을 증정하고요. 교역자들의 축복 기도가 있을 예정입니다. 부모님들이 오셔서 선물만 픽업해 가셔도 너무 좋고요. 아이들이 함께 오실 수 있으면 아이들 마스크 끼고 장갑 끼고 직접 선물도 고르고 또 교역자들과 기도하고 축복 기도를 받는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 부모님들 바쁘신 와중이겠지만 꼭 오셔서 아이들에게 기쁜 어린이 주일을 선물해 주시기 바랍니다. 매주 주일 11시 30분부터 유튜브 채널을 통해 KM 유초등부 예배가 드려집니다. 매일 4월 성경 읽기표에 따라 성경을 읽어주시고 매주 담임선생님께 인증샷을 보내주세요. 자녀들이 예배하는 모습 또 가정 공과 공부하는 모습을 사진에 담아 단톡방에 올려주세요. 사진 콘테스트는 지난주로 마무리되었습니다. 하지만 그래도 자녀들의 사진은 언제나 환영입니다. 오늘 설교에는 대한예수교 장로회 총회교육부 GPL 공과 이미지와 Free Bible Images Org의 이미지가 사용되었습니다. 예배 후 바로 각 가정에서 가정 공과 공부를 시작해 주세요. 모든 예배를 마쳤습니다. 예수님의 참 제자가 되기로 결단하는 은혜의 한 주 보내세요.